सारस्वत सभारे स्मृति सभारे आम सहित जोड़ी होता उपस्थित थे समस्त को स्वागत एवं प्रणाम। आरंभ करिया पूर्वरु मु खाली टिके सूचना देवी प्रारंभिक सूचना रे दैनिक ऊपर टिके सविशेष कहया पई अछंती खाली सूचना देवी एटा केमती आरंभ हला जेहेतु समस्त जॉइन करते समस्त आसी गले सुविधा हो बोली भाबुजी खाली जस्ट गुटे दुटा मिनिट आमे टिके नै जेबा एबे हमर हां आपण माने जानिथिबे दयानिधि मिशन को ऊपर गुटे संगठन स्मृति सभा स्मृति कमिटी गठन कराइला भुवनेश्वर रे से समय बहुत किछि कार्यक्रम से करतिला संसद का एवं धीरे धीरे सेटा भी बंद हे गेला गुटे कोनोसी कारणवशतः तापर बरगढ़ रे भी गुटे स्मृति कमिटी गठन करा जायतिला एवं सेठी भी आमे जानिछु नयनतारा उपन्यास शतवार्षिक भी पालन करा जायछि बरगढ़ रे एवं विभिन्न प्रकार तांको जयंती ठु आरंभ करिकरी विभिन्न प्रकार कार्यक्रम भी होतला। धीरे धीरे आमे देखलु जे एटा भी गोटे प्रकार बंद हला भलिया हला तो बहुत दिन रो इच्छा थिला दयानिधि मिशन को ऊपर किछि करिवार और सेही इच्छा रो सेही अभाव बोधरु आमे किछि जण युव बंधु अध्यापक एक हेकरी 5-7 जण बेसी नुहे कि 10 जण भितरे चेष्टा कली जे बरपाली रे निज अंचल रे दयानिधि को केमती आउ टिके लोकलोचन को आनिबा काहे ना निज अंचल रे बेसी अवहेला हेचंती दयानिधि मिश्र तेणु बरपाली रे आमे आरंभ कलु दयानिधि स्मृति कमिटी एवं एटा 4 वर्ष हे गेलानी 4 वर्ष रे प्रत्येक वर्ष तांकर जयंती होतला पूर्व 2 वर्ष बहुत धूमधाम रे आयोजन आडंबर सहकारे हेची गोटे थरे आमे कलु बरपाली रे आरंभ कलु एवं बरपाली अंचल रो जो माने दयानिधि मिश्रन को ऊपर आलोचना करथिले बा जानिथिले तांको ऊपर पढिथिले समस्त को डाके की आयोजन कलु तापरे द्वितीय वर्ष आमे सतलमा कॉलेज रे सब प्रकार आयोजन करी की करा जेतला पिला मान को सहित से छात्र छात्री भी जानतु तांको ए उद्देश्य रखी कि सेठी करा जेतला एवं सेठी भी गेस्ट आस्तिले एवं ता पर वर्ष कोरोना पई 2 वर्ष आमे टिके भल से करि पारिनु ए वर्ष आमे चेष्टा कलु जे केमते ऑनलाइन माध्यम रे तांकर साहित्य को आउ टिके उजागर करिवा एवं लोकलोचन को आनिबा एथि पई मु खाली जणै रखय चाहिबी जे आमे गोटे फेसबुक ग्रुप करिचु तांको नारे स्मृति कमिटी नारे एवं सेठी प्रत्येक अपडेट आपण माने सेठी जॉइन हेबे एवं तांको ऊपर विभिन्न प्रकार आलोचना जहा जहा हमें पाउचु किमा हमें व्यक्तिगत भाव रे निजर प्रोफेसर लेक्चरर किंबा अन्य अध्यापक मान को अनुरोध करिकरी तांको ऊपर वीडियो हमें तयारी कराउछु एवं सेठी छाडुछु तांको ऊपर आउट के तथ्य केमती लोके जानिबे ए 2-3 वर्ष भितरे बहुत दयानिधि प्रेमी सेठी जॉइन करिसंती हमर किछि होत हमर स्वप्न साकार हला भलिया होउची से ग्रुप माध्यम रे तापरे आउ कोन करिछि कमिटी कहले तांकर जो ग्रंथावली एते वर्ष हे गलानी आ ग्रंथावली ता ठीक हेई पारिनी सेईटा भी सेई अभाव को हमें दृष्टि रखिछु एवं केमते खूब शीघ्र एटा गोटे प्रोसेस रे अछि वर्तमान ग्रंथावली करा जाई पारे सेथरे लागिछु तांकर गोटे कथा कदम्ब ग्रंथ जोडा देशैत्र तृतीय गल्प ग्रंथ ताकू एबे भी सेटा आउ मिलु नाही गोटे दृष्टि रु तेणु ताकू केमती आउ थरे प्रकाश करा जाई पारे सेई चेष्टा रे भी अछु एवं से आमे कथा हेछु प्रकाशक सहित जणे और सेटा भी जल्दी बाहरी जीवो हेई पारलानी ए जयंती रे प्रकाश करिवार थिला किंतु सुविधा हेई पारलानी तेबे हम पाखरे वर्तमान हेई गेलेनी पाखा पाखे 40 जण एबे मु समस्त को आउ थरे सभा को स्वागत करूची वर्तमान भी जॉइन करूचंती बहुत लोक
वर्तमान अनुरोध करी लिंगराज साहू को से वर्तमान श्रीराम महाविद्यालय रामपुर रे अछंती ओडिया विभाग रे से दयानिधि मिश्र गोटे परिचयात्मक सूचना प्रथमे देवे एवं तापरे आमे सभा को आगेबा। मु अनुरोध करी अध्यापक लिंगराज साहू से आम कमिटीर सदस्य एवं आमर हाँ हाँ कोरोना कटकणा जो विशिष्ट सारस्वत साधक दयानिधि मिश्र जमी पालन गूगल मीट माध्यम मैंने मेडिकल मीटिंग रे उपस्थित होती समस्त को मु स्वागत जनाऊँगी एवं मोर वरिष्ठ मानू प्रणाम एवं छोट मानू शुभ जनाऊँ। दयानिधि मिश्र ओडिया साहित्यर अरण्य आम जानू से 97 मसीह 3 मास 20 तारीख समुदाय काल परीक्षा निर्वाह लिंगराज सर टिके कम चिक स्पष्ट शुभुनी टिके छात्र भाव जड़े मेधावी छात्र 1911 मसीह सम्बलपुर जिला स्कूल प्रथम श्रेणी रे मैट्रिक उत्तीर्ण होते तत्पर रेभेन्सा महाविद्यालय अध्ययन करी 1913 मसीह प्रथम श्रेणी रे आईए 1915 मसीह ये पास ये परीक्षा रे हेले बेस्ट ग्रेजुएट 1916 मसीह राजमहेंद्री ठारे तालीम करी ब्रह्मपुर ट्रेनिंग स्कूल रे शिक्षकता वर्ष पर ब्रह्मपुर महात्मा गांधी आह्वान भारत वर्षर आंदोलन अंतजन्य बाजी जातीय चेतना सरकारी चाकरी त्याग करी स्वाधीनता संग्राम रे आश्रय दे परिधान करते काटुले जीवन शेष काल पर्यंत चेतना जातीय भावधारा हमें देखा ब्रिटिश राजत्व काल 1914 मसीह वीर सुरेंद्र साई फोटो उत्कल साहित्य प्रकाश कर अनेक गुड़े सारस्वत कृति रही सामाजिक उपन्यास नयन तारा मान भंजन पुनर्जन्म और जुगान्तर ऐतिहासिक उपन्यास मध्य अंकिता काणा प्रताप सिंह पौराणिक उपन्यास सुभद्रा गल्प संकलन जहाँ कथा कदम्ब साहित्य रही अछि ध्रुव नाटक अभिमन्यु गोटे इंग्राजी पुस्तिका रचना जो कथा कदम्ब गल्प संकलन भी प्रथमे प्रकाश पाई मात्र 5 गोटी गल्प को नहीं
1924 ମସିହାରେ ଏହା ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ତୃତୀୟ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପୁଣି 1972ରେ ଆଉ 3ଟି ଗଳ୍ପ ଏଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଭୁଲ, ଅକାଳ, ଟୋକାଙ୍କ ବଳ ନାହିଁ, ମିଳନ। ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦିର ଜରିଆରେ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା। 1975 ମସିହାରେ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି 9ଟି ଗଳ୍ପକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଏଥିରେ 9ଟି ଗଳ୍ପ ଆମେ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାର୍ ଟିକେ କଟୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ ଆଉ। ଟିକେ ପାଖରେ ଫୋନ ରଖିକିରି ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଚେତନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପର ପ୍ରେରଣାର ଭୂମି ଥିଲା ଇତିହାସ ଓ ଜାତୀୟତା। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ, ଜାତୀୟତାବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ମାତ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପର ପ୍ରେରଣାର ଭୂମି ଥିଲା ଇତିହାସ ଓ ଜାତୀୟତା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଓ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ସହିତ ମାନବିକ ପ୍ରେମକୁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସେ ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୂତନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଚେତନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସେହି ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ତାଙ୍କୁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପଧାରର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗୀରଥ। ଏହିଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କର ଏ ଗଳ୍ପ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଲୋଚକ ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୋତେ କେବଳ ସୂଚନା ମାତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତେଣୁକରି ଆଗକୁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାହୁ ସାର୍। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ ପ୍ରଫେସର ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସାର୍। ସେ ଟିକେ ସମୟ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପରେ ଜଏନ କରିବେ ବୋଲିକିରି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସାର୍ ଦି ପଦ ପ୍ରଥମେ ଦୟାନିଧି ସାହିତ୍ୟ ହଉ ବା କିମ୍ବା ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ, ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର ପଠନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ କିଛି କିଛି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେବେ। ମୁଁ ସୂଚିତ ଆଉ ଥରେ କରିଦଉଛି କରିଦଉଛି ଯେ ଆମେ 3 ଦିନିଆ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ 20, 21 ଏବଂ 22 ଏବଂ 20 ତାରିଖ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ସହିତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିଲା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିରେ ଦୟାନିଧିର ସ୍ମୃତି
ଚାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପର 2 ଦିନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ 2 ଦିନ ବି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡି ହେବେ ଆମ ସହିତ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ प्रोफेसर मनोरंजन प्रधान को से 2 पद कहिबे हमको। अच्छा, मु प्रथमे समस्त को मोर नमस्कार जनाऊँगी। आउ विश्वनाथ को मते शुणी पारुचंती? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, विश्वनाथ को धन्यवाद दउजी से मते आज एठी कहिबा पई टिके सुजोग दैचंती। गत वर्ष मोर मन पड़ुची एई दिन रे से मते 3-4 दिन आगुरु कहिथिले जे सार आपण टिके कहिले भलो हबो, आपण तो गप उपन्यास एमती सारंकर पढिचंती दयानिधि सारंकर सबु आउ एमती आपण टिके मिसेइगिरी कहिले हबो, किंतु कोनोसी कार्यवशत बोधे मु समय करि पारि नथिली। तेणु गत वर्ष मु आपण मानक उपस्थिति रे निजकु उपस्थापित करि पारि नथिली। तेबे एटा खुशीर कथा जे दयानिधि मिश्रंक भली विशिष्ट साहित्यिकंकु सरकारଙ୍କ तरफरु किंबा राज्यवासीଙ୍କ तरफरु केतिकी सम्मान दिया जाउची तो से खबर मु विशेष रखिने, तथापि जहा रखिछि जेतिकी भाबरे दबा कथा सेतिकी बोधे दिया जाउ नाही। तेबे एई भली गोटे अनुष्ठान करा जाइछि। एथिरे आपण मानकर आंतरिक उद्यम निश्चय रहिछि, नहले जणे विशिष्ट साहित्यिक माने 20 शताब्दी आद्य भागरे जे ओडिया साहित्य रे विशेष कर कथा साहित्य को समृद्ध करथिले से भली व्यक्ति को आमे जेतिकी गुरुत्व दबा कथा सेतिकी देई पारंते नाही। ठीक कथा जे ओडिया माने एथिरे टिके अनेक ठारू पछरे थांती। तेबे भल लागुची जे दयानिधि मिश्र को मोर मन पड़ुची जेतेबेले प्रथमे एमए क्लास रे पढ़ुथिली सेतिकी बेले उपन्यासर स्पेशल पेपर रे हमको नरेंद्र नाथ मिश्र प्रोफेसर नरेंद्र नाथ मिश्र जेतेबेले पढ़ौथिले सी दयानिधि मिश्र संपर्क रे गोटे भल भाषण देइथिले। आ से भाषण मध्यरे मोर मन पड़ुची सी कहिथिले जे जो व्यक्तिंकर मातृभाषा प्रीति बा जातीयता बोध नथिबो से माने निज अंचल रे बा निज जनाशुना व्यक्ति मानक पाखरे सेतिकी भाबरे सम्मान पाई पारंती नाही। तबे दयानिधि बाबूंक संपर्क रे जेतेबेले टिके आलोचना कली, टिके पढ़िली, जानिली, लेखिबा पई सुजोग आसी नै, केतेबेले लेखिची रफ करिकि रखिची, किंतु कोडी से तळे प्रकाश करि नै। मोर मन पड़ुची अमूल्य सारंक संगे थरे भुवनेश्वर रे मोर देखा हैतिला। मु ताको एमि थरे पचारिथिली, कहले हां आ मते आपण करिकि कहबा सत्ते मु कहली नाइ सर मु आपण कोडो बहुत छोट आपणकर छात्र तुल्य। कहले जहा हले भी आपण गोटे यूनिवर्सिटी रो अध्यापक। मु कहली नाइ सर सेमिति कहिगिरी मते लज्जा दियंतु नै, जहा हले भी मते एमति तांको विषय तांको संगे टिके बहुत पचारिली, कथावार्ता कली। मते कहले हां केते खंडी बही मो पाखरे अछि, आउ मु खोजुची भल पब्लिशर जदी मिलंते गोटे भल ग्रंथावली करा होंदा। जा हो आपण माने युवक, आपण मानकर आग्रह अछि आ एतिकी मो पई गोटे भल प्रेरणा। तेबे मोर विश्वनाथंक को देइथिबा कथा अनुसार मु आपण मानकर बेसी समय नेबी नै। आज आपण माने स्मृति रे दयानिधि मिश्र को आलोचना करिवे। आ जो माने अछंती मु देखिली ना अनुसार प्रताप आदित्य बाबू माने निश्चय वंशधर परिवार वर्गଙ୍କ भितरु, आउ होचंती कर्ण विक्रम आदित्य बोधे, आउ सुरेंद्र होता बाबू, दीप्ति रंजन सेठ,
ହଁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ସେଇ ପାଖର ମତେ ଏମିତି ସମ୍ବଲପୁର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କହିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ବୁଝେ ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ମତେ ସେଠି ରହିକିରି ବେଶୀ ସମୟ କାଟେଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁଆଡେ ଯାଇଛି ଏମିତି। ତେବେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସମାନ କାଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ ଆଉ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ବେଶ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପୋଖତ ଗାଳ୍ପିକ ଥିଲେ। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ଇତିହାସର ଜୀର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଉନ୍ମାଦନାକାରୀ କାହାଣୀକୁ ନେଇକରି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ। କାରଣ କଣ? ଏହାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟତା, ଦେଶପ୍ରେମ, ସ୍ୱାଧୀନ ମାନସିକତା ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି, ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ବୋଧ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ, ଆଉ ରହିଲେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଏଇ ଧାରଣାଟାକୁ ସେ ଦୃଢ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ଅରୁଣା, ରୂପର ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରଦୀପ ନିର୍ବାଣ ଆଦିରେ ଆମେ ଏକାଥରକରେ ପାଉଛେ ସମ୍ବଲପୁରର ବୀରତ୍ୱ, ମରହଟା ମାନଙ୍କର ବର୍ବରତା ସହିତ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପତନ ର ଚିତ୍ର। କମ କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଇତିହାସ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ଇତିହାସର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନର୍ସରେ ପ୍ରଥମ, ମାନେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପଢୁଥିଲେ। ଆଉ ପୁରା ରେଭେନ୍ସା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କଲେଜରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଅନର୍ସ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଆଉ ତାପରେ ଇତିହାସ ଥିଲା ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିହାସ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ପଢା ହୁଏ, ସିଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ବେଞ୍ଚର ସାଙ୍ଗ କେହି ଯଦି ଟିକେ ଘୁଚି ଯିବାକୁ କହିବେ କି କେହି କହିବେ ଟିକେ ତୁ କଣ ଲେଖିଲୁ ମତେ ଦେଖା, ସେତିକିବେଳେ ସେ କୁଆଡେ ଏକଦମ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ମନ ଆଉ ମୁନ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରା ସାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହିଁ ଥାଏ, ସାରଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖରେ ଥାଏ। କଣ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ୟାଙ୍କର ଏଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଉ ହୃଦୟରେ ରହିଯାଏ। ଏତେ ସିଏ ଇତିହାସକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଇତିହାସକୁ ସିଏ ଗଳ୍ପ ଭଳି ମନେ ରଖିଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ କହନ୍ତି ସନ, ତାରିଖ, ମସିହା ଏଗୁଡା ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ। ଆଉ ଯେତିକ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖର ଚରିତ୍ର ଏମାନେ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଚରିତ୍ର ଏମାନେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟରେ କେମିତି ସ୍ଥାନ ଦେବି। କୁଆଡେ ସେ ଏମିତି ଏତେ ଇତିହାସ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଇତିହାସର ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ମିଶେଇ ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଯେମିତି ରାଣା ପ୍ରତାପ ସିଂ, ସଂଯୁକ୍ତା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭଳି ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବି ନଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଏମାନେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର, ସେଟା ନୁହଁ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଦେଶର, ଆଉ ମୋ ଜାତି ପାଇଁ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାତୀୟତାର ଚିତ୍ର ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସୁନିପୁଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ମାର୍ମିକ ଚିତ୍ରଣ ଯେକୌଣସି ପାଠକଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ଧରି ରଖିଛି ଯେ ହଁ ଥରେ ପଢିଲା ବେଳେ ତାକୁ ସେଥିରୁ କେହି ଓହରି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁନ୍ଦର ଗପ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ କଳ୍ପନାଶ୍ରୟୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଗପକୁ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ। ଏଟା ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହବ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଯେ କେବଳ ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ବା ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଲେଖିବ ତା ତ ନୁହଁ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କେବଳ ଲେଖା ହବ ତାହେଲେ ପାଠକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେମିତି?
ଆଉ ପାଠକ ତା ଦେହରୁ ତାକୁ ପଢିଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ କେମିତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେଥିରେ କିଛି ଅଂଶରେ କଳ୍ପନା ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ସେ ଧରି ରଖନ୍ତି। କାରଣ ହଉଛି ସେ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୋ ଦେଶରେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁ ଥିଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରେମ, ମିଳନ, ବିରହ, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଏ ତା ଦେହରେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ 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 ଚମତ୍କାରିତାକୁ ପାଠକ ପଢିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ସିଏ କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯେ କଟକର ରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଯୋଉମାନେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ମୁକୁର ଭଳି ପତ୍ରିକାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ବେଶୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ସମାନ କାଳର ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଥିଲା ମାନେ କଣ ବନ୍ଧୁତା, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଆଖି ବୁଜିକିରି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ଦଉଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ପୁରାଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମନେ ପଡିବ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣର କଥାକୁ ପଢିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବି ପାରିବେ ଯେ ଧ୍ରୁବ ବୋଲି ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ରୋହିଣୀଙ୍କ ଭଳି ଚରିତ୍ର ଆମ ପୁରାଣରେ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଶିଶୁର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଛାତ୍ର ୟାକୁ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମନେ ରହେ। ଆମର ଯେମିତି ବହୁତଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା, ଯେ ଧ୍ରୁବ କଥା ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ, ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ସହିତ ଆଈମା ଶୁଣିଥିବା, ନହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ପଢିଥିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେ ନା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ମୁଁ ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ମୋ ପାଖରେ ବସେଇକିରି ଶୁଣେଇ ପାରିବିନି, ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବହି ଆକାରରେ ତାକୁ ଲେଖିବି। ଅନେକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ବହିକି ସେ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସତ କଥା ହଉଛି ଯେ ମୂଳତଃ ସେ ଜାତୀୟତାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଦିଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କବିତା ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରହବଂଶୀ, କବିତା କୁଞ୍ଜ, ବହୁତ ବହି ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମାନେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହି ହଉଛି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମାନେ ତୃତୀୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର, ତୃତୀୟରେ ହଉଛି ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ। କମ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରେରଣା ହେଇପାରେ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନଥିଲା, ଆଉ ଏଇଭଳି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗୀ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଦେଶର ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏଇଭଳି ସାହିତ୍ୟ ମାନ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପଢିକିରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି ଯେତିକି, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢିକିରି ବେଶୀ ଅନୁରାଗୀ ହୁଅନ୍ତି ସେତିକି। ଏଣୁ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଜଣେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସାହିତ୍ୟ ଛାତ୍ର, ଆଉ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଉ ସିଏ ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆଉ ମତେ କହିବାର ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ଗଭୀର ଆଉ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ତାକୁ ଦଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ୱେବିନାରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ମତେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ।
ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ବିଶେଷ ଆଉ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରି ନଥିଲି, ଯାହା ମନରୁ ଆସିଲା ସେଇଭଳି ଟିକେ ଟିକେ କହିଲି, ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ସାର୍ କୋଉଠି ଭୁଲ ଥାଏ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୟାସ ଉଦ୍ୟମ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ କୁ ଆମେ ଏଇ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଥିଲୁ, ସେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ରହିପାରିବି କି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଏନ କରିବି, ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଟା କରିବେନି କରିବନି ବୋଲି ମତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଯେ ସାର୍ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଆସିକି ନିଜର ମନର କଥା ବିପଦ କହିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ସାର୍, ଆଉ ଆମେ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ଗହଣରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆମର ଗବେଷକ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହୋତା ସାର୍। ସେ ବି ତାଙ୍କର ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କିଛି ଦିପଦ ଆମକୁ କହିବେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହୋତା ସାର୍। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଟିକେ ରହୁଛି, ନା ଏଇଥିରେ ରହିବି ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ହଁ ସାର୍, ସାର୍ ରହନ୍ତୁ। ହଁ ରହିବି ତ, ରହିପାରିବି? ହଁ ସାର୍, ଆରାମ। ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍, ହଁ କାହିଁ ରହିବେନି। ହଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହୋତା ସାର୍, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଟା ଅନ୍ କଲେ କି? ହୋତା ସାର୍ ଅଛ, ମାଇକ୍ ଟା ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ, ଉଦୟନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ପରିବାର ଆମେ ଖୁବ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ନିଜ କଥା ରଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ସ୍ମୃତି କମିଟି ବରପାଲିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଗଣ ତଥା ଆଜିର ଏହି ୱେବିନାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନନୀୟ ବକ୍ତାଗଣ, ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ, ଗବେଷକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୁତିବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରତାପ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ପୌତ୍ର, ନାତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅମୂଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ଥିଲେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି କଥା ହେବା ରାତି ପାଇଯିବ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଥିବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ହବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ସେଥିରୁ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୋ ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ମୋ ବଡ଼ ବାପା ବରଗଡ଼ର ବିଶିଷ୍ଟ ଓକିଲ ଏବଂ ଅଲସୋ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର। ମୋର ବଡ଼ ପିଇସି ନାନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଇକି ମୋର ଜେଜେବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କିୟଦଂଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କହିଲି ବହୁତ ପ୍ରତିଭା, ସେ ପ୍ରତିଭା ଭିତରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଛାତ୍ର ଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରି ଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତା ବୋଧ, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭାଗ ଅଛି
ସବୁ ଭାଗକୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜାତୀୟତା ବୋଧ। ଜାତୀୟତା ବୋଧ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବେଶୀ ଥିଲା ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଉଡବର୍ନ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉଡବର୍ନ ପ୍ରାଇଜ ସେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଥିଲା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେଟାକୁ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଟାକୁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟାକୁ ଚିରିଦେଲେ, ଯୋଉଟା କି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଥିଲା ଯେ ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ତାଙ୍କୁ ଉଡବର୍ନ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରାଇଜଟା ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକେଇଥିବା ଏକ ବିଷୟ, ଯାହା ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ସମ୍ମାନକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରି ତାକୁ ନ ନେଇ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ଆଉ ଚିରିଦେବା ସେ କାଗଜକୁ, ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଜାତୀୟତା ବୋଧର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପରିଚୟ। ସେଇଟା ମତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୋର ଜେଜେବାପା ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ଦେଶ ନିଜ ଜାତିକୁ ସେ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ ନିଜର କୃତି ଅପେକ୍ଷା, ନିଜର ପାଠ ଶିକ୍ଷାର କୃତି କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଅପେକ୍ଷା ସେ ଦେଶ ଭକ୍ତିକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭଲ ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ି ଏତେ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଆଡମ୍ବରରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ହ୍ୟାଲୋ, ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍। ସେ ସବୁ ସାର୍ ଶୁଣି ହଉଛି ଠିକ, ସବୁ ଶୁଣି ହଉଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ସେ ସବୁକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସିଏ ଗୋଟେ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ତାକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ସେଟା ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଭାବରେ ଡିଣ୍ଡିଅ ପିଟି କହୁଛେ। କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ଏଠି ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଦି ଜଣ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାଦିନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଜାଣିଛି, ତା ଭିତରେ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଖାନ ଚାଚା ଥିଲେ, ଖାନ କାକା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଘରର ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁଥିରେ ସେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚଳି ଧର୍ମ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରେଇବା, ଏ ଯୋଉ ମାନସିକତାଟା ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଉପରେ କଥା ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତି ଉପରେ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ ଭାବନା, ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏକ ମାନସିକତା, ଏ ମାନସିକତାଟା କେତେ ଜୋରରେ ମୋ ଉପରେ ରେଖାପାତ କରିଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେ ସେତେବେଳେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ନେଇ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ସେ ବେଶୀ ମାନ୍ୟତା ଦଉଥିଲେ। ଖାନ ଚାଚା ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ସିଏ ଆସୁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଇଏ ଯାଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମତେ କହୁଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ ସିଏ ଏ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସେ ବଂଶର ଜଣେ ଅଂଶ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହା ଜାଣିଛି ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେଇ ଭାଗଟି ଯାହା ହয়তো ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ସ୍ମୃତି କମିଟି ଯୋଉ ୱେବିନାରଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ
ये समस्त आयोजकों को समस्त सदस्यों को अनेक अनेक धन्यवाद दूची आउ चाहूची जे से माने आगु को आहुरी सुंदर भाव में याकू आगु को नियंतु एवं तांकर गोटे जो परिचय से पाइबा कथा से परिचय से ओडिशा साहित्य रे तांकर हवा कथा सेटा हेई पारि नहीं ताकू नवा पाई जहाँ जहाँ चेष्टा करबा कथा आमे समस्ते करबा रहूची अनेक अनेक धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर आपन को तो मु चाहिबी वर्तमान सुरेंद्र होता सर को से यदि सुनी पारुचंती अनम्यूट करंतु सुरेंद्र होता विशिष्ट सांबादिक बरगढ़ एवं से बरगढ़ रो जो दयानिधि मिश्र कमिटी गठन कराइतला सेथिरे सक्रिय सदस्य थिले एवं तांकर प्रतिनिधित्व रे दयानिधि साहित्यर प्रचार प्रसार रे बहु परिमाण रे ए अंचल रे हेई पारिछि तेणु मु अनुरोध करी से समय स्मृति केमती गठन करा गला स्मृति कमिटी कौन कौन कार्यक्रम करा जायतिला से ऊपर दीपक हमको जणैबे श्रीयुक्त सुरेंद्र होता लॉकआउट ही छथि देखिए रॉन्गली क्लिक कर देले ता ऊपर से पूजनीय अध्यापिका संघमित्रा मिश्र को से महिला महाविद्यालय बरगढ़ रो ओडिया विभाग रे अछंती वर्तमान अछंती से यदि अछंती हम सह तांको अनुरोध करिबी से निज कथा रखिबे हेलो हां विश्वनाथ मु अछि हां मैम वॉइस सुबुछि त हां सुबुछि उपस्थित समस्त को मोर प्रणाम दिग्गज साहित्य स्रष्टा विशिष्ट बाग्मी एवं ए माटीर बरपत्र दयानिधि मिश्रंकर जन्म जयंती अवसर में प्रथम मुझे श्रद्धा सुमन अर्पण करुछि किछि दिन तले जने मोर बंधु कहथिले जे भाषण तो पवनटा पवन रे मिले जाए से को रहे जे तार की परिचय तेणु लिखित साहित्य रहिबार कथा आज जेते बेले मु दयानिधि साहित्य संपर्क रे किछिटा विचार करथिली किछिटा निजर भाबुथिली से समय मन पड़िला दयानिधि मिश्र जणे विशिष्ट बाग्मी एवं से जो समय रे भाषण दौथिले अग्निर स्फुलिंग सृष्टि होतिला जणे व्यक्तिंकर व्यक्तित्व संपर्क जेते बेले आमे विचार करू तार विभिन्न दिग थाए साहित्य गोटे विभाग तेणु दयानिधि मिश्र एमिति एक बहुधा विभक्त व्यक्तित्व जो दिग को छुईले ताहा सुदूर प्रसारी जो दिग को आलोचना कले ताहा सुदूर प्रसारी ताहा संपादकीय संपादना कहतु ताहा वक्तव्य कहतु जने विशिष्ट वकील हिसाब रे कहतु जने विशिष्ट साहित्यिक हिसाब रे कहतु जे कौन से दिग छुईले ताहा तो सुदूर प्रसारी तेणु दयानिधि मिश्र एमती एक जन व्यक्तित्व जेते बेले गंजाम जिला कांग्रेस कमिटी रो सदस्य थिले से समय राम प्रसाद सिंह तांको कहिथिले जे भारत स्वाधीनता आंदोलन एवं विशेषकर स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पाई से सक्रिय योद्धु सेनापति एमिति वक्तव्य दौथिले सते जेमिति कथारे कथारे निया लागि जाउथिला लोकन को प्रेरणा देबा लोकन को उत्तेजित करबा ताहा ही तो भाषण रो दंभ थाए से समय गोपबंधु दास कहतु कृपा सिंधु मिश्र कहतु बा जहाँ संगे से सान्निध्य रखिथिले कारण दयानिधि मिश्रंकर अनेक लोकंकर संगे संपर्क थिला जेमिति बाग्मी विश्वनाथ करंक संगे थिला ब्रजसुंदर दास कर संगे थिला पारलार गजपति कृष्णचंद्र देव आशार संपादक शशिभूषण रथ मुकुरर संपादक ब्रजसुंदर दास एवं तांकर जीवन पढ़िथिला बेले गोटे प्रसंग मु पढ़ी जेते बेले से मुकुरर सह संपादक थिले से समय कुंतला कुमारी सावत कर लेखा अन्य पत्रिका रे अस्वीकार हैला एवं एमिति एक व्यक्ति थिले दयानिधि मिश्र प्रथमे कुंतला कुमारी सावत कर लेखा निजे प्रूफ रीडिंग करथिले एवं प्रकाशित करथिले
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୁରା ଉପନ୍ୟାସ ମାଳାରେ ତାହା ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା। ଜଣେ ସଫଳ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ। 1913 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିଗର୍ଭା ବକ୍ତୃତା, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଷଣରେ ସେ ପବନ ମିଳିଯାଇ ନଥିଲା। ସେ ଶବ୍ଦ, ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପବନରେ ମିଳି ନଥିଲା, ବରଂ ଏ ଜାତିକୁ, ଏ ସଭ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଦୁଇଟି ଚେତନା ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍କଳୀୟ ଚେତନା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ମହାଭାରତୀୟ ଚେତନା। ଉତ୍କଳୀୟ ଚେତନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନ, ମହାଭାରତୀୟ ଚେତନାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତନା। ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ, ଚାକିରି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ଯଦି ଚାକିରି ଭିତରେ ଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ବଡ ଅଫିସର ହେଇକିରି ପଦପଦବୀ ରଖିକିରି ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକିରି ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ଝାঁକି ଦେଇଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଲେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଦିଗକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ଦିଗକୁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଲି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ମୁକୁରର। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କର ଲେଖା ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଜଣ ତାର ବିପକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର। ଏମିତି ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଏମିତି ଜଣେ ସାର୍ଥକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ନିଜର ଜୀବନ ନିଜେ ଗଢିଥିଲେ, ନିଜର ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏମିତି ବିଲକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସେମିତି ଏକ ଦିଗ୍ଗଜ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କିଞ୍ଚିତ ହେଲେ ବି ମତେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, କିଛିଟା ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता मैडम। आम गहन बर्तमान सबुठ वयोज्येष्ठ हेबे परिवार सरिता मिश्र मैडम। सरिता मिश्र से निजर कार्य व्यवस्था बाहर की आम सहित मूलरू अच्छा सविता मिश्र। मु अनुरोध करी दयानिधि मिश्र को लेकिन निज परिवार तथा कौन कौन अनुभव स्मृति रही से दीपद आमको सुनाई परिचय देवी। मिश्र मैडम सविता मिश्र कुमिलानी से बोधे लग आउट ही देखा पड़ो। अशोक कुमार मिश्र अकाउंट रे जॉइन करथिले। से वर्तमान से निजर कथा रखिबे। वर्तमान से अछि कोटापल्ली महाविद्यालय रे विभाग मुख्य भाव रे आउ पूर्वरु दयानिधि मिश्र को ऊपर से निजर एमफिल निबंध भी प्रस्तुत करिसंती। तांको अनुरोध करथिले एवं फरक रे से हां करिसंती हम सहित जोड़ी हेबा पई। मु अनुरोध करबी तांको से दीपद कहिबे। अध्यापिका भगवती कर। विश्वनाथ हेलो। हाँ हाँ मैडम। विश्वनाथ भाई हाँ मैम शुभुची शुभुची। हाँ तेबे आजिर ए श्रद्धांजलि सभा रे तुमर जो दक्षता रही बा जो भली भाव तुम आयोजन करिछ मु तुमको कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। तथा सही मिश्र परिवार जो तमे कहूल
जे मु एमफिल रो एटा मो डिसर्टेशन थिला मते कुमुद पाणिग्राही डॉक्टर कुमुद पाणिग्राही सर कहिथिले मु कहिथिली जे प्रकृत रे हमर ही माटी रे केते जुगजन्म पुरुष माने अछंती जो माने कि तांकर अनेक साहित्यिक सचेतनता थिबा सत्वे भी से माने सुंदर भावरे उच्च कोटिर साहित्य सृष्टि करि पारिचंती अथच से माने आज तांकर आमे कोनोसी प्रकार पुस्तक आलोचित हो पारु नाही सार कहितिले हाँ ठीक अच्छी आमे करिबा दयानिधि मिश्रंकर उपरे काम करिबा ठीक एमिति रौद्र दग्ध मध्याह्न रे मु आसीथिली बरगड़ को जेमति कि अमूल्य सार आसीथिले जानिली एवं पहुंचीथिलु आमे सारंकर सेई बासभवन रे आउ सेठिरु ही मोर परिचय हेतला सार कहिले केवल एमफिल पई नुहे तमे जदि पीएचडी करिबो भी मो तुमको सहयोग करिबी बोली कहिथिले गोपाल मिश्रंकर घरे आमे आलोचना करिथिलु एवं सेठिरु ही मो पढ़िथिली सार को जानिली सारंकर समस्त दिव उपन्यास हेउ गल्प हेउ तांकर जो रही सामाजिक उपन्यास भितरे मानभंजन हेउ बा ऐतिहासिक उपन्यास गुड़िक नयन तारा सामाजिक उपन्यास ये सब जेतेबेले मु पढ़िली जानिली एवं कविता ग्रंथ विरह वंशी अन्यान्य कविता ये समस्त साहित्य एते उच्चकोटीर थिला मते ताहा अति सुंदर भावरे लेखिबार सुजोग भी मु पाइली एवं लेखिबा को समर्थ हेइथिली एमिति के गोटे आलोचना चक्र चली थिला हमर जेतेबेले पंचायत कॉलेज रे जे 7 वर्ष रे नयन तारा मु तारी ऊपर किछि आलोचना करबा को जाउछि कारण एटा तो सबु सबिया कहिलेनी जे दयानिधि मिश्रंकर जीवन जीविका तांकर जीवन वृत्त संपर्क रे तेबे एठी मु आरंभ करूछि जे दयानिधि मिश्रंकर प्रथम उपन्यास नयन तारा आज को एटा आजिठू 106 वर्ष पूर्व ही रचित होइतला 1915 मसीहा रे अथच रचनार अर्ध शताब्दी अधिक समय जोटा 1972 मसीह प्रथमे प्रकाशित होइतिबा स्वर्गत दयानिधि मिश्रंकर प्रथम उपन्यास नयन तारा ओडिया साहित्यर प्रथम शहरी उपन्यास कहले अत्युक्ति हेब नाही कलिकतार प्रेसिडेंसी कॉलेज रे पढुतबा बेले दयानिधि मिश्र उपन्यासटी रचना करिथिले मात्र अदृष्ट कारणरू ता प्रकाशित होई पारि नथिला जहाँकि 57 वर्ष परे ओ तांको देहांतर 17 वर्ष परे तांको सुपुत्र डॉक्टर अमूल्य मिश्रंक उद्यम क्रमे 1972 मसीह रे लोकलोचन को आसी पारिथिला 1921 मसीह रे तांकर द्वितीय उपन्यास संयुक्ता 1922-23 रे राणा प्रताप सिंह 1924 रे अन्यतम सामाजिक उपन्यास मानभंजन प्रकाशित होइतिबा अनवद्य सृष्टि नयन तारा कहीं जे अवगुंठिता थिला ताहा ए पर्यंत अजना अनाविस्तृत होई पारिछि तेबे एई प्रसंग रे मते सेते बेले मोर मनरे एक भावटी उद्रेक होइथिला जेउटा कि जने सफल साहित्यिकर साहित्य चेतना जने पाठक को केमिति भावरे आप्लुत करि पारे आर्द्र करि पारे एवं तार हृदय को स्पर्श करि पारे केवल जने उपन्यासिक गाल्पिक निजर गल्प एवं उपन्यास माध्यम रे समाज को बांटी दे पारि थाए तार अनवद्य अनुभूति एवं से अनुभूति प्राण सेते बेले मते आश्चर्यान्वित करिथिला जे दुईटी घटना मोर मने पड़ी जाए जने प्रथम घटना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद रो जोठी कि रोहित भेमुला नामक जने मेधावी दलित छात्र जी कि जने लेखक हेबा को स्वप्न देखुतेला जे सांप्रतिक जगत ओ जागतिकता रे निजको समाहित करि पारिलानी ओ आलो ओलौडा मणिला खाली सेति कि नुहे आत्महत्या करे आपनार निष्प्रयोजनीयता को जाहिर करिगला एवं आउ गोटे से समय रे सेही समय रे जोटा के द्वितीय घटनाटी घटी थिला मद्रास आईआईटी रे अध्ययन करुथबा
ଅନ୍ୟତମ ମେଧାବିନୀ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ପୁରୁଷୋତ୍ତମର କଥା ସେ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ ଅଥଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସକଳ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣେଇଲି ଭବିଷ୍ୟତର ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ତୁଷାରାଚ୍ଛାଦିତ ହିମାଳୟର ନିକାଞ୍ଚନ ଗିରିକୁହରକୁ ପାଦ ବଢେଇ ଦେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ଯେତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନୟନ ତାରା କେମିତି ଆଜିର ଏଇ ସମାଜରେ ଆଜିର ବି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ହୁଏତ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ତାର ଆଦୃତି ଲାଭ ରହିଛି ଯେଉଁଟା କି ଆମେ ଦେଖିବା ନୟନ ତାରାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ହରେନ୍ଦ୍ର। ହରେନ୍ଦ୍ର ଏମାନଙ୍କର ସମଗୋତ୍ରୀୟ ଥିଲା କି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ହରେନ୍ଦ୍ର ଏମାନଙ୍କର ସମଗୋତ୍ରୀୟ ଥିଲା କି? ସମଗୋତ୍ରୀୟ ଥିଲେ କି ହରେନ୍ଦ୍ରର ସେହି ହରେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର? ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 1915ରେ ଲେଖିଥିଲେ କେଉଁ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଆଶଙ୍କାରେ କି କେଉଁ ଏକ ଅଭିଳାଷିତ ଅଭିପ୍ସାରେ ସେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ ନୟନ ତାରାକୁ ଆଜୀବନ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଏଇ ପାଠକୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କେତେ ସମୀଚୀନ ତାହା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ତ କହି ଆଗରୁ ତ ଆମର ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହେ ଯେ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ବାଞ୍ଛାବଟ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପତିଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢୁଛି। କୁଳପତି ସାରଙ୍କର ଜୀବନୀ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମତେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପତିଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ତଳ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ପଶୁରାମ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି। ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାঢ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିବାର ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ସହଜ ସରଳ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁଟା ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଗଲେ। ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଜାତୀୟତା ଭାବଧାରା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପ୍ଲୁତ କରିଥିଲା କି? ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଚେତନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଐତିହାସିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ଚେତନାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ତେବେ ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ରାତି ପାଇଯିବ କଣ ସାର୍, ଆହୁରି ବୋଧେ ବହୁତ ଦିନ ବି ହେଇଯିବ ଆଲୋଚନା କରିହେବ ନାହିଁ, ତା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା, ସେ ବିରହ ବଂଶୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ହେଲା ବା ନୟନ ତାରା ହେଲା, ମାନଭଞ୍ଜନ ହେଲା, ସଂଯୁକ୍ତା ହେଲା, এই ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେଇ ନିଜ ପ୍ରାଣ ନିଜ ଜୀବନ ବୋଧକୁ ହିଁ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ବୋଧହୁଏ ସାରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଏଇ ନୟନ ତାରା କି? ନୟନ ତାରା ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ନୟନ ତାରା, ସେ ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୈଧବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବା ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ କବିତା ସବୁ ରଖିଥିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକଟିଏ ତାର ଲେଖନୀ ଚାଳନ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ବୋଧକୁ ନେଇ ହିଁ ତାର ସାହିତ୍ୟ ସଂରଚନ କରିଥାଏ। ଫଳତଃ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଶିଳ୍ପୀ। ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ଅସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିଭା, ଅମାୟିକ ଓ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର, ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ଦେଶ ପ୍ରେମ, ନିର୍ଭୀକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ରୁଚିମତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକ ମହଲରେ ଯେତିକି ଆଦରଣୀୟ କରିଥିଲା, ପରିଣତ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅସପତ୍ନ ବିପତ୍ତି, ଆଇନ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ଭୀକତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଚାର ଧାରା, ଗଭୀର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତତୋଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ଓ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ କରିପାରିଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି
1915 ରଚିତ ନୟନ ତାରା କାହିଁକି ବିସ୍ମୃତିର ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା? ଦୀର୍ଘ 57 ବର୍ଷ ତାହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ନୟନ ତାରାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି କଲିକତା ସହର। ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କାଳିପଦ ରାୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଏହା ରଚିତ। ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସରେ କାଳିପଦ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ବିମୁଖ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଦୁହିତା ହେଉଛନ୍ତି ନୟନ ତାରା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ସଂସ୍କାରୀ ଓ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ହରେନ୍ଦ୍ର ଏ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଅଥଚ ଅର୍ଥାଭାବରେ କବଳିତ। କାଳିପଦ ରାୟ ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କଲିକତା ଏକ ସ୍କୁଲରେ 40 ଟଙ୍କା ବେତନରେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏତିକିରେ ହରେନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ekotha ବି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହରେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ତୁଚ୍ଛା ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ନିଜର 2 ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢେଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମାସକ 25 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚୈତନିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କ୍ରମଶଃ ନୟନ ତାରା ଏବଂ ହରେନ୍ଦ୍ରର ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସୁରେଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି, କାରଣ ସେ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ହରେନ୍ଦ୍ରର ସକଳ ସୁଗୁଣକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାହୀନ ଆଭିଜାତ୍ୟ ବିହୀନ ରାନ୍ଧୁଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ପୁଅ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବରଂ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଜୁଇଟିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେମିତି ଭାବରେ ଏବଂ ସମୟ କ୍ରମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ MA ପଢା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ନ ଆସିବାକୁ ହରେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। এইভাবে ଆମେ ଯଦି ହରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନୟନ ତାରାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ମନେ ହୁଏ ସ୍ୱୟଂ ଦୟାନିଧିଙ୍କର ରୁଚି, ଆଦର୍ଶ ବୋଧ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଛି ହରେନ୍ଦ୍ର। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେ ହରେନ୍ଦ୍ର ମୁହଁରେ କିପରି ଫୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟି ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଉପନ୍ୟାସିକ। ପରିବାର ଏପରି ହେବା ଉଚିତ, ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଗଣ ଅସଙ୍କୋଚରେ ମିଶିବେ, ଅସଙ୍କୋଚରେ ଖେଳିବେ, ମନ କଥା କହିଲେ ଅବାରିତ ଭାବରେ କହିବେ। ଏପରି ଯଦି ପରିବାର ନ ହେବେ, ତେବେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ରହିବାର ଭଲ। ସମଗ୍ର ନୟନ ତାରା ଉପନ୍ୟାସରେ ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାୟ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ମୁଖରୁ ବକ୍ତବ୍ୟଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସିକ। ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଉପାୟହୀନ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ହୁଏ, ନାରୀ ସେଇଠି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରି ପଡେ। ଆଜିଠୁ ପୁରୁଷ ଗୌଣ ଓ ନାରୀ ମୁଖ୍ୟ, ବୁଝିଲ? ରାୟ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ଏକଥା ହିଁ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସର୍ବକାଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସର୍ବାଦୌ ସ୍ୱୀକୃତ ସତ୍ୟ। ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ ନିରର୍ଥକ ଶିକ୍ଷାଭିମାନୀ ଅଭିଜାତ ସମାଜ ପାଇଁ ଦୟାନିଧିଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାରର ଆଉ ଏକ ନମୁନା ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ। ନୟନ ତାରା କହେ, ଏଇ ନୟନ ତାରା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ, ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ 2 ପଦ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ବାକ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ପଦ କେତେଟା ମିଶେଇ ଖେଚୁଡି ନ କଲେ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ କିଏ ନ ହସିବ? ଅମୁକ ଲୋକ ମତେ ଟିକୁ କଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡ ବ୍ୟାଡ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା। କିଏ ଯେଉଁ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି କେତେ ଯେ କହନ୍ତି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭାଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କୋଉଠି ବା ହେବ? ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଯାହା ବୋଲିବ ବୋଲ ସିନା, ତମର ନବ୍ୟ ସଭ୍ୟ ମାନେ ବଡ ହେଞ୍ଚଡା ଫକଟ। ବୟସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ଅସ୍ଥାନ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଗୋଡକୁ ଫାଡି ଠିଆ ହେବେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବାବୁ ହେବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା ଭଳି ସିଗାରେଟ। ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ସେମାନେ ହସି ଉଡେଇ ନ ଦେବେ। ଗାଉଁଲି ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନଖରୁ ନାସିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଖୁଣି ଦେବେ। ଏପରି ଗୁଡାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିପାରୁନାହିଁ। 100 ବର୍ଷ ତଳେ ରଚିତ ଏହି ନୟନ ତାରା ଉପନ୍ୟାସରେ ଏମିତି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆଜି 106 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ସମାଜରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ କଣ ପଡୁଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡିବ।
ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରେ। ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏମିତି ବଞ୍ଚିଥିବେ। ଏମିତି ମିଶ୍ର ପରିବାର ତ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଦ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପଢିଲି। ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, କାବ୍ୟ, କବିତା ସବୁ ପଢିଲି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ମିଶ୍ର ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜି ଏଇଠି ବି ଦୀପଦ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଭାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମିଶ୍ର ପରିବାରଙ୍କୁ ତଥା ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିନୟରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବା, ସବୁ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ମୋ ମନଟା ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ମିଟିଂରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ, କଣ କରିବି ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି। ଯାହା ବି ହଉ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ବିଶ୍ୱନାଥର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରାଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ସୁଯୋଗଟେ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏମିତି ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ନମସ୍କାର ସାର୍, ରହୁଛି। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। खूब सुंदर भाषा एवं उपस्थापन शैली माध्यम रे आपण दयानिधि मिश्र को आम गहन रे उपस्थापित कले। बहुत बहुत धन्यवाद आपन को। सतरे नयनतारा उपन्यास जे तत्कालीन समय रे लेखा है आज 100 वर्ष आगर लेखा है एवं ए धरणर भाषा ए धरणर विषय को लेकर लेखा है आश्चर्य, वर्तमान समय पे आश्चर्य। तार आहुरी आलोचना हेबार अछि। ए उपन्यास हुए तो आम मान आलोचना विभाग रे अवहेलित होकर रही जाय, सत कथा। आम गहन रे वर्तमान आरंभ रु अछंती तांका परिवार रो सदस्य सरिता मिश्रा मैडम। वर्तमान मु तांको अनुरोध करिवि से निज कथा रखिबे। मिश्रा मैडम नमस्कार, मोर कथा सुबुची? नमस्कार। हाँ मैम। मु तांकर पौत्री, तांकर द्वितीय पुत्र डॉक्टर अमूल्य कृष्ण मिश्रंकर झियो। मो ना होची सरिता मिश्र। मु बेंगलोर रे थाए। मु तो मो जेजेबापा को देखिनी, किंतु मु जहा सुनिछि मोर अनुभूति रो गोटे मोर गोटे मु तबे मैट्रिक परीक्षा दउथली। परीक्षा दवा पूर्वरु 1979 मसिया कथा होची। मु मोर हेडमिस्ट्रेस को रूम को गली, फॉर्म फिलअप कला बेल को MEESHRAW लिखली सरनेम ता मोर। तापरे से कहले ना तू सरिता MISHRA लिखियो पड़िबो। मु कहली नाई मु मैट्रिक फॉर्म ता MEESHRAW लिखिबी। बापा सेतो बेले थिले प्रिंसिपल खोर्धा कॉलेज रे। फोन लगेले हेडमिस्ट्रेस बापा को, कहले ये कौन आपन को झियो MEESHRAW लिखिबो बोले कहूची, आपन दिए बुझांतु। बापा हसिकरी कहले नाई से मो झियो तो सेथमै सेमती कहूची। मु सेतले बुझी पालिनी कोन पाए। मु भाबिली बोधे तांकर सरनेम ता MEESHRAW अछि, सेथमै से कहूचंदी सेटा। घर को आसिला परे बापा कहले जे ना से जेतबळे 1947 मसिया रे तांको फॉर्म फिलअप करिथिले, MISHRA को से चेंज करिकरी MEESHRAW करिथिले, सेतबळे तांको प्रिंसिपल भी तांको बापा को फोन लगेथिले। माने मो जेजे बापा को फोन माने खबर पठेइथिले। फोन तो नथिला, खबर पठेइथिले जे आपन को पुओ कोन MEESHRAW सरनेम ता कोन भी चेंज करबो चाहूची बोली। तणु करी से गोटे जिनस माने एते ब्रॉड माइंडेड, एते उदार थिले, उदार मनोवृत्ति रखिथिले मोर जेजेबापा। से जिनसटा बोधे मो बापा भी ताकू सेटा को आनिथिले। से गोटे छोटिया घटनाटा मोर मने पड़ी जाउथला आज जेतबळे मते कुहाला किछि कहया पाई। मु कहले मु तो किछि जानिनी, मु कोन कहबी, जहा सुनिछि बापा मां कोठू आउ
मोर बड़ दादा मुकुल दादा बहुत कहती कारण तांकर बहुत एसोसिएशन आउ से बहुत जानती जेजेबापा जेजेमा विषय आ बहुत कहती आमको सब तेणुक तांकठू जहाँ जानिया कथा मोर अन्य किसी यहीटा गोटे अनुभूति मोर मन पड़गला मुझे आज समस्त से जिनसा टे सेयार करी धन्यवाद बहुत बहुत समस्त मुझे कहि कुनी नानी टिके कहंतो हमर सबुठु बड़ नानी सविता मिश्र से मोर बहुत बड़ अनुरोध कुन्नानी टिके कह जुहार आउ कुन्नानी जदि टिके कहंते भलो होंता कारण से जेजेबा को देखिचंती तांको कांधरे बसिचंती तांको कोळरे बसिचंती आमर तो से सौभाग्य प्राप्त हेइनी आउ सेटा कुन्नानी टिके कहिले भल लागता हाँ मैम से जदि अछंती मु तांको अनुरोध करिवु अनम्यूट करिकी आसंतु सविता मिश्र मैडम अनम्यूट करिया पे कहि दियंतो अनम्यूट करिवा सेटा हां अनम्यूट करंतु सविता मिश्र मैडम आपण अनम्यूट करंतु आमे सुनी पारना बते दियंतो बा पटे थिबा कैमरा रो एरो साइड टा को क्लिक कर दे साइड रे गोटे थिबा ते गारा पड़े थिबो माइक रो गोटे कोई भी जानी पारना प्रकृत रे किछ नहीं मैम सब तो जानी गले मु होची स्वर्गत दानिधि मिश्रंकर बड़ नातुणी बड़ पुओ गोपाल कृष्ण मिश्रंकर बड़ झियो मु आमर तळ भाई बाबलू आमे दुहे जन्म हेतिलु आमे देखिछु तांकु किंतु आमे एते छोट थिलु जे मते मात्र 3 वर्ष मो भाई को 1 वर्ष हमर सिमिति प्रत्यक्ष मेमोरी किछि नाही खाली सुनिछु जहा जेजेमा ठू बापा को ठू मां ठू कुनुमा समस्त जहाँ काका खुड़ी समस्ते कहूले जहाँ जहाँ से सब मेमोरी रे जहाँ अच्छी सेटा ही मुझे कहि परबी आउ तो सब पाठ पढ़ारे केते से बढ़िया थिले सब तो समस्त को जना ता छड़ा लेखा लेखी एते सुंदर एते लेखुथिले से बहुत बढ़िया से तार प्रभाव रे हमर बापा भी ओके भी समस्ते बहुत लेखा दिगरे बहुत उन्नति करथिले आउ सब तांगर माने परिवार प्रति स्नेह सब परिवार को एकाठी रखिबा तांको भाई मान को परिवार को बहुत समय रे तांकर जेतले असुविधा थाए पूरा पूरा परिवार को मास मास धरी घरे रखुथिले तांकर जत्न नउथिले आ सब से माने निज निज भाई मान के संग मिसिकरी एकाठी चली करी उदाहरण देउथिले जे एमती तम मान को चलिया पड़े आ सेटा मोर बापा मोर पकई पूरा आजीवन पालन कले तेणुक वर्तमान पर्यंत आम पूरा बापा ककई पीसी समस्त पिला माने मिसिकरी आम गोटे परिवार भाया एपर्यंत चलुचु सेटा गोटे बड़ शिक्षा आर जो जेजेमा ठू माँ बापा सब बेले शुणिलु एमती आदर्श थिला तुम केबे से आदर्श को तले पकेबनी सब बेले मान ऊंचा रहा भाया तुम आचरण कर सीमित सब शिक्षा पाई आमे जहाँ को जहाँ सुजोग मिलला आमे तो सब गृहस्थ जीवन यापन कलु से भी सब केमिति आमे माने आम परिवार आम जेजेबापा बापा बड़ बापा समस्त ना केबे तलकू पड़ोनी से दिगरे सब सब बेले चेष्टित रही आउ समस्ते कोई कई जड़े भी नहीं जे तांकर ना को ऊंचा करेनी आउ कौन कहबी एमती आ सब तो मन भाई भौणी कहीदेले से गुड़ा मुई भी जानी जे माने तांकर एमती जातीयता भाव देश माने जेजेमा कहे आमर ब्रह्मपुर थिले तापरे से केमती भाषण देकरी इंग्लिश मान लुगापटा सब जाली देले से जेल होता सब आम जेजेमा कहे स्टोरी भाया आम खाली शुणु आउ से सब कथा शुणी शुणी खाली चेष्टा कलु जे आम केमती सब माने आदर्श भाव जे गृहिणी है भी आदर्श गृहिणी हो चाकरी दिगरे सब ईमानदार होकरी माने
ଘରର ନାଁ ରଖିଲା ଭଳିଆ ଭଲ ଉଞ୍ଚା କଲା ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ଦିଗରେ ମାନେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିକିରି ଫୋନ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ହଁ ହଁ ଆମେ ବହୁତ ମୁକୁଲ ବହୁତ ମାନ୍ୟା ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ କଥା। ଆମେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଯୋଡି ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆମ ଆଶା ଆମେ ନଥିଲା। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି 80-90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଥିଲେ ତ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଥାନ୍ତା ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁନି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ଚାଲିଗଲେ ମାତ୍ର 64 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ହଁ 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 ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାଲି ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡାମ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ ଦୀପଦ କହିବେ। ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡାମ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର ସବୁଠୁ ସାନ ନାତୁଣୀ। ତାଙ୍କର ମୋର ତ କିଛି ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ। ଯାହା ଡାଡି କହୁଥିଲେ, ସୁନାବା କହୁଥିଲେ, ମୁକୁଲ ଦାଦା, ଅତୁଲ ଦାଦା ସବୁ ସେମାନେ ଶୁଣିକିରି ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ସୁନାବା ତ ମତେ କହୁଥିଲେ ତୁ କୋଳ ପୋଛା, ତୁ ଲାଷ୍ଟ ନାତୁଣୀ, ମୋ ବାହାର ସବୁଠୁ ସାନ ନାତୁଣୀ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରେ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ସେ ବଂଶର ବୋଲି। ଆଉ କଣ କହିବି, ମୋର ସେତିକି ହିଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଏବେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହୋତା, ଏବେ ଆଉ ଜଏନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତରୁଣ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ସାର୍, ସେ ମତେ ଶେଷରେ ରଖିବ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କହିନି। ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ନିଜର ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି କହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ତରୁଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ମୁଁ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମରେ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଆପଣଙ୍କ ମଝିରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲିନି। ତ ଆଜିର ବରପାଲି ରାଜନୀତି ସିଟି କମିଟିର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ଆଉ ଯେତିକି ମୋର ଗୁରୁଜନ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ନାନୀ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ରାଜନୀତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ମିଶ୍ର ଓ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କର ପରିବାର କେବଳ ନିଜ ଲୋକ ନଥିଲା, ସେ ତ ପୁରା ପରିବାର ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିହବ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସମାଜ ହିଁ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପରିବାର ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ। ଯାହା କିଛି ଯେମିତି ମୋର ବଡ ଭାଇ ନାନୀ ମତେ କହିଲେ, ଜାଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଡ ଭାଇ ସତ୍ୟାବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ମାନେ ଯାହା ବି ଜାଣିଛୁ, ଆମ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଅମୂଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ମୋର ବଡ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ହେଲେ, ମୋ ନାନୀ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରୁ ସେ ବିଷୟରେ, ମୋର ଜେଜେବାପା ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ନ ଦେଖିକିରି ଆମେ ବହି ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ, ସୁଲେଖକ, ଜଣେ ଉତ୍ସାହସ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନିଜକୁ ମନେ କରୁ। ମୁଁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବେ ଆମେ ସେଇ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ ଯେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଲା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚେତନା, ଶିଶୁ ଆମ
ରକ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଆଜିକାଲି ମାନେ କହିଲେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିଥିବା ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବାପା ଡକ୍ଟର ନୀଳକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ MSc ପଢୁଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ତ ବଡ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସେଟା ହଉଛି SC ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଥିଲେ ମୋ ଜେଜେବାପା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉନ୍ନତି ହେଲାନି, ଡାକ୍ତର ବି କହିଲେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବନି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା MSc ଫାଇନାଲ ଫିଜିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ। ଆଉ ବାପା ଦିନ ରାତି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜ ବହି ଆଣିକି ସେ ରାତି ରାତି ବସିକି ଜେଜେବାପା ମଶାରୀ ଭିତରେ ଥିବେ, ବାପା ବାହାରେ ବସିକି ଲେଖା ଲେଖି ପଢୁଥିଲେ। ତାର ଦିନ ସକାଳେ ଯାଇକରି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ତ ରାତି ଯାକ ଯେହେତୁ ମଶାରୀ ବାହାରେ ଥାନ୍ତି ତ ବାପାଙ୍କୁ ମଶା କାମୁଡେ। ତ ମୋ ଜେଜେବାପା କିଛି ଦିନ ପରେ ପଚାରିଲେ ତତେ କଣ ମିଜିଲ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, କଣ ଜେଜେବାପ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କନସର୍ନ ଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ବି ତ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହଉଛି କଣ ହଉଛି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ତାପରେ 1955 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବେଶୀ କିଛି ଉନ୍ନତି ହବନି, ତ ଆପଣ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଘରେ ହିଁ ସେବା କରିବେ। ତ ଜେଜେବାପା ହିଁ ଚାହିଁଲେ ବରଗଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ। ବରଗଡ଼ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ତ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଜେଜେବାପା ପଚାରନ୍ତି ଆରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁ ପାସ୍ ହବୁ ତ, କାରଣ ତୁ ତ ଦିନ ରାତି ମୋର ସେବା କରୁଥିଲୁ, ତୁ କଣ ପଢୁଥିଲୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବୁ? ବାପା କିଛି କହିନଥିଲେ, ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜେଜେବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଜୟଚାନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ MSc ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ ବାପା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଦିନ ମୋ ବାପା ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ତୁ ପାସ୍ ହେଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ହେଲେ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ସେଦିନ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଟା କହନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ। ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ନୀତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଚେତନା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତ ସବୁ ବହିରେ ବାହାରିଛି। ଆଉ ମୋ ମା ଶୈଳବାଳା ମିଶ୍ର ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜେଜେଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକ ଲେଖିବାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡାକ ତୁଲଣ୍ଡିରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତୁଲଣ୍ଡି ପରେ ବରପାଲି, ବରଗଡ଼, ମୋତାବିରା, କୋଇଲା, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ହେଇକିରି ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବଡ ଭାଇ ବଡ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ନେଇକିରି, ମନେ ଅଛି ବିଜେପି କଲେଜ କୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଇଏଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ସେଥିରେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ବହୁତ ବଡ ଧରଣର ସେଇଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି କମିଟି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ହେଇନି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବରପାଲିରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଠନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଥିରେ
ସମସ୍ତେ କଲି କଣଟି ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୋର ଭାଇ ସମସ୍ତେ କଲି ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନମସ୍କାର। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपन को भी। वर्तमान प्राय समस्ते 1.5 घंटा पाखापाखि हो गलानी। एबे जदि केही निज आडू चाहिए तांका विषय कहया पई कहि पारिबे, समस्त पे एबे मंच खोला। विक्रम सर भी आम सहित अछंती, दीपद कहबे जे से यदि भी चाहिए दीपद कहि पारिबे। व्यक्तिगत भाव में समस्ते हमको जनइबे यदि केही किछि कहिया को चाहूचंती। यही जदि आहुरी नहले बंद करवा। हाँ मु जणे दिए प्राय परिवार समस्त एठी अछंती। आसंता 2 दिन धरिकरी हमर ए आयोजन हेउची। आपण माननकु हम सहित टच रे थिले लिंक दिया जिवो ठीक 6:30 रे काली एवं पर दिन 2 दिन दयानिधि मिश्रंकर साहित्य आलोचना हबो। प्रोफेसर सार माने आम सहित जोड़ी हेबे एवं डिटेल्स आलोचना आम शुणा तेणु आपण मैंने भी आम सहित जोड़ी हेबे बोलिकी आम अनुरोध करूँ। विश्वनाथ बाबू हाँ सर।